امام غزالی ان کے پاس ان کی ایک مریدہ آ گئی، ایک مریدہ. اس مریدہ نے جوانی کے عالم میں امام غزالی کے ساتھ بیعت کی تھی، مریدہ بن گئی تھی. جب شادی ہوئی، ایک بچی پیدا ہوئی، بچی 3 سال کی ہوئی کہ باپ انتقال کر گیا، بچی یتیم. امام غزالی کی مریدہ بیوہ، اس بیوہ عورت نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم و تربیت دے کر جوان کیا، پرورش دینی ماحول میں کیا، نماز کا پابند بنایا، صوم و صلات کا پابند بنایا، پردے کا اہتمام کرنا سکھایا، قرآن کی تلاوت سکھایا. جب بیٹی 17-18 سال کی ہوئی تو اس بیوہ عورت نے اپنی بیٹی کے لیے شادی کا انتظام کیا. شادی طے ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، پرسوں بارات آنی ہے، آج جوان بیٹی انتقال کر گئی. اللہ اکبر. جس گھر میں پرسوں بارات آنی ہے، آج وہ جوان بچی انتقال کر جاتی ہے. اب وہ بیوہ عورت جس نے اتنی جتن سے اپنی بیٹی کی پرورش کی تھی، اس کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. یہاں باپ تو ضعیف ہو جاتا ہے، رو دھو کے دل کو تسلی دے دیتے ہیں، ماں ضعیفہ ہو جاتی ہے، رو دھو کے آخری عمر میں پہنچ گئی بھائی، چلو اب بڑھاپے کے بعد پھر جوانی نہیں آنی ہے. مگر جوان بچی یا بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. بیٹی انتقال کر گئی، انتقال کر گئی. ماں نے رو دھو کے صبر کر لیا، بارات واپس، شادی ٹوٹ گئی. 1 ہفتے کے بعد ماں نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کو. وہ بیوہ عورت اپنی جوان بیٹی کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ ماں تو مطمئن تھی کہ میری بیٹی نمازی ہے، روزے کا پابند ہے، پردے کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، جنت چلی گئی ہوگی. ماں کو اطمینان تھا. مگر ماں نے خواب میں دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیٹی عذاب میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. عذاب میں. ماں کا دم برا حال. کہا بیٹی کیا حال ہے؟ کہا ماں میں عذاب میں. اور عذاب کیسا؟ بیٹی کا عذاب ایسا مل رہا تھا کہ اپنے ہاتھ کے گوشت کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی. جب بوٹی گلے میں اٹکتی تو جہنم کے کھولتے ہوئے گرم پانی کو پلایا جاتا، جس سے اتریاں کٹ کر کے باہر آ جاتی. ماں بے چین، خواب ٹوٹا، رات بھر نیند ختم. سوچا کیا کروں، اپنی بیٹی کی مغفرت کے لیے کیا کروں. اسے یاد آیا اپنے پیر کی، یاد آیا پیر کی. کہا میرے پیر و مرشد، چلتی ہوں ان کی بارگاہ میں دعا کروانے کی خاطر. وسیلہ کیوں ضروری ہے سنیں. صرف نماز پہ گھمنڈ نہ کرنا، روزے پہ غرور مت کرنا، حج اور عبادت پہ تکبر نہ کرنا. یہ وسیلہ کی اس لیے ضرورت ہے کہ نماز یقیناً ضروری ہے، حج ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، زکات دینا ضروری ہے، مگر بغیر وسیلے کے اگر تم نجات چاہتے ہو یہ غیر ضروری ہے. وسیلہ ضروری. کہ چلتی ہوں امام غزالی کے پاس. پہنچی بڑھیا ظہر کے وقت. امام غزالی سے کہا کہ حضور میری بیٹی جوان ہو گئی، شادی سے پہلے انتقال کر گئی، میں سمجھتی تھی جنت میں ہے مگر عذاب ہو رہا ہے. حضور آپ میری بیٹی کی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو دور فرما کر جنت میں اسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ دعا کے لیے پیر صاحب سے کہا. امام غزالی نے کہا ٹھیک ہے، آج رات کو میں عشاء کے بعد جب سونے جاؤں گا تو تیری بیٹی کے لیے دعا کر کے جاؤں گا. پیر صاحب نے دعا کی بات کہا. ظہر کے بعد عصر مغرب عشاء پڑھ کے امام غزالی اپنے کمرے میں آئے، کھانا کھا کے بستر پہ لیٹے، وظیفہ پڑھتے پڑھتے دعا کرنا بھول گئے، اپنی مریدہ کی بات کو بھول گئے، دعا نہیں کیا.
सो गए बिस्तर पे, लेटे हैं बिस्तर पे तो ख्वाब देखा मुरीदा की उसी बेटी को। आवाज सुभान अल्लाह की जोर से आए। अपनी मुरीदा की उसी बेटी को ख्वाब में देखा। इमाम गजाली ने देखा क्या कि उसकी बेटी जन्नत की क्यारी में टहल रही है। जन्नत की क्यारी में टहल रही। इमाम गजाली तो हैरत में, या अल्लाह सुबह बुढ़िया आई थी, कह रही थी जहन्नम में बेटी, अब मैं देख रहा हूं कि बेटी जन्नत में है। इमाम गजाली को उसकी बेटी ने सलाम किया। इमाम गजाली ने कहा तुम बुढ़िया की वही बेटी हो ना? कहा कि हाँ हजरत। कहा तेरी माँ जो कह रही थी अजाब में मुब्तला हो, अब मैं देख रहा हूं कि तुम जन्नत में हो। बात क्या है, तेरी माँ जो कह रही थी वो सही है या जो मैं देख रहा हूं ये सही है? बेटी ने कहा कि हजरत मां ने जो दिल में कहा वो भी सही था, आप जो देख रहे हैं ये भी सही। अब इमाम गजाली तो और चकराए, या तो अजाब में जहन्नम में होगा या जन्नत में, या जन्नत में भी जहन्नम में भी। दिन को जहन्नम में, रात को देखा जन्नत में। इमाम गजाली ने कहा मामला समझ में नहीं आया। तेरी मां शिकायत लेके आई थी, तू जहन्नम में, अज़ाबे जहन्नम में मुब्तला, अब मैं तुझे जन्नत में देख रहा हूं। बात क्या है? तो उस लड़की ने जो कहा है, ए लोगों वो सुनो, मेरी गुफ्तगू खत्म होने जा रही है। पूरी तवज्जो से इमाम गजाली की बारगाह में उस बच्ची ने जवाब दिया है, वो जवाब सुनने के काबिल है। वो बच्ची कहती है हजरत बात ठीक है, माँ जब शिकायत लेके आई थी आपसे दुआ करवाने के लिए, वाकई में अज़ाबे जहन्नम में मुब्तला थी, मगर हजरत मेरी माँ के जाने के बाद आप जिस जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं ना, उस जामे मस्जिद में आज असर की नमाज पढ़ा करके जब आप मस्जिद से निकले थे तो आपकी नमाजियों में एक बाहर का मुसाफिर आया था। वो मुसाफिर कैसा था? मुस्तफा का आशिक था। वो मुसाफिर कैसा था? रसूल का दीवाना था। वो मुसाफिर कैसा था? रसूल का चाहने वाला था। असर पढ़ के जब मस्जिद से निकला था, अजनबी इंसान था, किसी के घर में उसकी पहचान न थी। सोचने लगा कहाँ जाऊं, अभी ये मगरिब तक वक्त कहाँ बिताऊं, किसी के घर से मेरी पहचान नहीं है। तो रसूल का दीवाना जब चलता था तो दरूद का तोहफा लेके चलता था। वो मुस्तफा का आशिक जब कदमों को बाहर निकालता था तो नज़ारे दरूद लुटाते हुए आगे बढ़ता था, कलमे का तोहफा लेके आगे बढ़ता था। रसूल का दीवाना मुस्तफा का नगमा पढ़ के आगे बढ़ता था। वो दीवाना कदम उठाया था, आगे बढ़ा है, अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि बाजार क्या करने जाऊंगा, रोडों पे क्या करने घूमूंगा। चलता चलता हूँ इस गांव के कब्रिस्तान की तरफ जहाँ मरहूमीन रहते हैं, वहीं जाके उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करूंगा। असर और मगरिब का वक्त भी बीत जाएगा। वो मुस्तफा का दीवाना चला है, रसूल का आशिक चला है, मुस्तफा का चाहने वाला चला है, होठों पे दरूद का नगमा सजा के चला है। वो जा रहा है तो दरूद का तोहफा लेके जा रहा है। वो जा रहा है मुस्तफा का कलमा पढ़ के आगे बढ़ रहा है। वो रसूल का दीवाना जब कब्रिस्तान के दरवाजे पे पहुंचा है, दाहिना कदम कब्रिस्तान में डाला है, अभी कदम ही डाला था कि अल्लाह ताला के दरियाए करम में जोश आ जाता है। इरशाद फरमाता है रब ओ फरिश्तों गवाह हो जा, मुस्तफा का दीवाना आ रहा है, मरहूमीन से अज़ाब को उठा लिया जाए। मुस्तफा का चाहने वाला आ रहा है, रसूल का कलमा पढ़ने वाला आ रहा है, दरूद का तोहफा भेजने वाला आ रहा है, मुस्तफा की जात पर अपनी जात को कुर्बान करने वाला आ रहा है। कब्रिस्तान में अभी दाखिल भी नहीं हुआ था मुकम्मल कि पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों से अज़ाबे कब्र को उठा लिया गया। ए इमाम गजाली, वो दीवाना आया था, मैं जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला थी, जिनको जहन्नम में, रात को मैं जन्नत में दाखिल कर दी गई है, मैं जन्नत में दाखिल की है। एक दीवाना चला था, झूमता चला था, मुस्तफा पर दरूद पढ़ता चला था, आशिक रसूल पढ़ के चला था, दरूद का तोहफा लेके चला था। ये लोगों वसीला जरूरी है। इमाम गजाली के उस मुरीदा की बेटी की बख्शिश क्यों हुई? उस दीवाने के सदक़े में, उस दीवाने के बदौलत। तो आपको क्या लगता है? आप में से नमाजी भी है, गाजी भी है, रोजादार भी है, हाजी भी है, सब कुछ आप हैं, मगर आप बगैर किसी के मतलब के कब्रिस्तान जाते क्यों नहीं हो? आप हफ्ते में एक बार जुमा को अपने मरहूमीन के लिए हाजिरी
دیتے ہو تاکہ تیری